إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء আল্লাহ বলেন নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই নবী গো আপনি হেদায়েতের মালিক না নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ হলাম হেদায়েতের মালিক আপনি মানুষদেরকে জানা দেন আমি আলিমুল গায়ব আমি হলাম আলামুল মুহতাদিন আমি বেশি জানি কে সঠিক পথে চলবে আর কে বেঠিক পথে চলবে আমার হাতে আল্লাহ হেদায়েতের চাবি দেন নাই কারণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমের ভিতরে জায়গা জায়গা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن يضلل فلا هادي له যে মানুষটিকে হেদায়েতের পথে চালানে ওয়ালা একমাত্র আল্লাহ জুড়ে চিল্লা এখন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ইহুদিরা কয় মুহাম্মদের কোরআন শ্রবণ করিও না ওয়ালগাউ ফীহি মুহাম্মদ যে জায়গার ভিতরে কোরআন পড়ে ওই জায়গার ভিতরে যায় চিল্লা চিল্লি শুরু করে দিবা গান বাদ্য বাজাইবা মুহাম্মদের কোরআন তলে পড়ে যাবে মুহাম্মদ বিজয়ী হবে না মুহাম্মদ পরাজয় বরণ করবে আর তোমরা বিজয়ী হয়ে যাইবা আল্লাহ বলেন ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহজানু ওয়া আনতুমুল আলাউন তোমাদের কোনো ভয় নাই তোমাদের কোনো টেনশন নাই তোমরাই বিজয়ী হইবা যদি তোমরা সত্যিকারের মুমিন হতে পারো ইলম হুনর কা গহওয়ারা তারিখ কা হুশহ পারা হ্যায় یہ علم ہنر کا گہوارہ تاریخ کا ہوشہ پارہ ہے ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے ہر سرو یہاں مینارہ ہے امداد و رشید و اشرف کا یہ قلزم عرفاں پگھلے گا یہ شجرہ طیب پگھلا ہے یہ شجرہ طیب پگھلا ہے تا وسعت ان کا پگھلے گا یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا ہوشہ پارہ ہے عزم حسین احمد سے بپا ہنگامہ گیروداری ہاں شاخوں کی لچک بن جاتی ہے شاخوں کی لچک بن جاتی ہے باطل کے لیے تلوار یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا ہوشہ پارہ ہے جرے چلہ کن مرحبا بسم اللہ الرحمن أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام محبت پران کھلے ہৃদے আবেগ উজাড় করে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের মহব্বতে درود شریف پڑھی صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ وسلم صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله لا إله إلا الله لا إله إلا الله جڑ لا إله إلا الله لا إله إلا الله رات دن درگاہ مولا پہ آنچوں بہائے جا اور اللہ اللہ ذکر کر کے زندگی کاٹائے جا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ میرے صوفی حب تقدیر جگا دے آکے مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے آکے مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے سننے کی جو قوت مجھے پاچین خدا بن سننے کی جو قوت مجھے پاچین خدا بن پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے آکے مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے آکے مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے حور نہ غلماں کی نہ جنت کی طلب ہے حور نہ غلماں کی نہ جنت کی طلب ہے مدفن میرا سرکار کی بستی میں بنا دے
مدفن میرا سرکار کی بستی میں بنا دے آ کے مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے آ کے مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے تکبیر میں کلمہ میں نمازوں میں اذان میں تکبیر میں کلمہ میں نمازوں میں اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد ہے نام الہی سے ملا نام محمد فرماتے ہیں آدم کہ مجھے خلد تری میں فرماتے ہیں آدم کو مجھے خلد تری میں لکھا ہوا تو باب ملا نام محمد لکھا ہوا تو باب ملا نام محمد جن خاک میں چلتی گا شہنشاہ دو عالم جن خاک میں چلتی گا شہنشاہ دو عالم وہ چشمہ سرما کے مدینہ کے گلی میں وہ چشمہ سرما کے مدینہ کے گلی میں مکی درد عرش سما جنت فردوس مکی درد عرش سما جنت فردوس آرام گاہ خاک رسول عربی ہے آرام گاہ خاک رسول عربی ہے یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا ہوشہ پارا ہے یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا ہوشہ پارا ہے ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے ہر سرو یہاں مینارہ ہے امداد و رشید و اشرف کا یہ قلزم عرفاں پگھلے گا یہ شجرہ طیب پگھلا ہے یہ شجرہ طیب پگھلا ہے تا وسعت ان کا پگھلے گا یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا ہوشہ پارا ہے عزم حسین احمد سے بپا ہنگامہ گیرو تاریخ شاخوں کی لچک بن جاتی ہے شاخوں کی لچک بن جاتی ہے باطل کے لیے تلوار یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا ہوشہ پارا ہے جڑے چلے کن مرحبا پیارا حاضر আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই সূরার ভিতরে কিয়ামতের দিবসের কথা এবং এতিমের সাথে কিভাবে সদাচরণ করতে হবে মানব অধিকার কিভাবে রক্ষা করতে হবে মিসকিনের সাথে কিভাবে আচরণ করতে হবে আর নামাজি কত ধরনের নামাজ পড়লে কি লাভ কি ক্ষতি এই সূরার ভিতরে এই সমস্ত আলোচনা করা হয়েছে কিয়ামত দিবস এই দিবসকে যে বিশ্বাস স্থাপন করবে না সে মুমিন হতে পারে না মরার পরে তো মানুষের কিয়ামত শুরু হয়ে যাবে কথা বলেন ইমানদারিত্বের পরে কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথমই নামাজের হিসাব হবে
তো আমরা নামাজি হয়ে গেছি, আমরা অনেক ধরনের, ফাঁস মুসল্লি, খাস মুসল্লি, আট মুসল্লি, আর জীবনে কেউ একবারও ফোরানো না এমন মুসল্লি। এই জন্য ভাইয়ের আমার, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমের ভিতরে প্রায় 114টা সূরার মধ্যে প্রায় 82 জায়গার মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নামাজের কথা বললেন। আল্লাহ বলেন ওয়াকিমুস সালাহ ওয়াকিমুস সালাতা ওয়াতুজ যাকাত ওয়ারকাউ মা'আর রাকিঈন। সূরা বাকারার ভিতরে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়াকিমুস সালাত, তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠা করো, ওয়াতুজ যাকাত, এবং মানুষদেরকে যারা অসহায় আছে তাদেরকে যাকাত দাও, ওয়ারকাউ মা'আর রাকিঈন, আর রুকুকারীদের সাথে রুকু করো। ভাইয়ের আমার, এই নামাজি ব্যক্তি যখন নামাজ পড়ে, নামাজকে যেভাবে হেফাজত করে, নামাজি ব্যক্তি যখন নামাজে দাঁড়ায়, নামাজে দাঁড়ায় তখন বলে আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন বান্দা তুমি কার প্রশংসা করো? তখন আল্লাহ বলেন আলহামদুলিল্লাহ। এই সূরা বাই নামাজের ভিতরে সূরা ফাতিহা পড়া হয়, আল্লাহর সাথে বান্দার কথোপকথন হয়। এই সূরার ভিতরে আল্লাহর পরিচয়, বান্দার পরিচয়, আর আল্লাহর কাছে বান্দা কিভাবে চাইবে। নামাজের ভিতরে বান্দা আল্লাহর কাছে চায়, বান্দা আর আল্লাহর মাঝে কথোপকথন হয়। বাইরে আলহামদুলিল্লাহ, বান্দা যখন বলে তুমি কার প্রশংসা করো? আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রশংসা করে বান্দায় আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। লিল্লাহ, আল্লাহ মানে লিল্লাহ, আল্লাহ আবার কে? আল্লাহ হলেন এমন রাব্বিল আলামিন, যিনি সমস্ত জাহানের পালন করতে। জুড়ে চিল্লায় এখন সুবহানাল্লাহ। সমস্ত জাহানের পালন করতে কে? আল্লাহ। প্যারা হাজির, এই জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। বান্দা যখন নামাজে দাঁড়ায়, যখন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন বলে, আল্লাহর প্রশংসা করা হয়ে যায়। আল্লাহ আবার কে? যিনি সমস্ত জাহানের পালন কর্তা, আর রহমানির রহিম। আল্লাহ বললেন রহমান, রহমান আবার কে? তখন বান্দা বলে আর রহমানির রহিম। রহমান হলে এমন যিনি পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ। রহমান দুনিয়া ওয়া রহিম আখিরাহ। রহমান হলো এমন যিনি দুনিয়াতে রহমান, বেঈমানদেরও খাওয়ায় আল্লাহ, জিন্দিকরাও খাওয়ায়, যারা নামাজ পড়ে না বেনামাজিরও খাওয়ায় আল্লাহ। রহমান হলো দুনিয়াতে, ওয়া রহিম আখিরাহ, পরকালে আল্লাহ হয়ে যাবেন রহিম। জুনে চিল্লা এখন সুবহানাল্লাহ। মালিক ইয়াউমিদ্দিন, জুনে চিল্লা এখন আল্লাহু আকবার। বিচার দিবসের কথা। বিচার দিবস কি? ওই দিন, যেই দিন সবার আমল নামা, অডিও ভিডিও সব মানুষের সামনে উপস্থিত করা হবে। ইয়াউমিদ্দিন এর মানে হলো কিয়ামত দিবসের কথা। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই যে আরাইতাল্লাযী ইউকাযযিবু বিদ্দীন, এখানে মুফাসসিরিনে কেরামগণ বলেছেন আমার দ্বীনের ব্যাখ্যা একটা ধর্ম হতে পারে, দ্বীন তো ধর্ম আসে, আবার এখানে দিন বলতে এখানে কিয়ামত দিবসকে বোঝানো হয়েছে। রে ভাই মনোযোগ দিয়ে শুনেন। আরাইতাল্লাযী ইউকাযযিবু বিদ্দীন, তোমরা কি ওই দিনকে মিথ্যা মনে করো? ওই দিনকে কি তোমরা দেখো না?
ওই দিনকে যারা মিথ্যা মনে করে ফাযালিকাল্লাযী ইয়াদউল ইয়াতীম আর যারা ইয়াতীমের সাথে ধমক দিয়া কথা কয় ধমক দিয়া ডাকে ওয়ালা ইয়াহুদ্দু আলা তুআমিল মিসকিন আর যারা ইয়াতীম মিসকিনদের সাথে ধমক দিয়াও কটু বাক্য বলে মিসকিনদের সাথে সদাচরণ করে না ফাওয়াইলুল লিল মুসাল্লিন এ ভাইরা আমার নামাজি ওই সমস্ত নামাজিরা ধ্বংস হোক ওই সমস্ত নামাজি হওয়ার পর আল্লাহ কেন আবার বললেন ধ্বংস হোক ওই সমস্ত নামাজি আল্লাযীনা হুম আন সালাতিহিম সাহুন যারা নামাজের বেলা উদাসীন নামাজ কাজা করে যারা নামাজ ছাইরা দেয় আল্লাযীনা হুম ইউরাউন যারা নামাজ পড়ে লোক দেখানো ইবাদত বندگی করে আমরা নামাজি কইব তাহাজ্জুদ গার করব এক ওয়াক্তের জায়গা 5 ওয়াক্ত 6 ওয়াক্ত বানাইলাই 5 ওয়াক্ত কয় আবার তাহাজ্জুদের নামাজও পড়ে আর কয় 6 ওয়াক্ত নামাজ আমি নামাজ পড়ি তাহাজ্জুদের নামাজও পড়ি দেখছি তাহাজ্জুদ নামাজের সময় একটা হেলিকপ্টার গেছে বেটা বুঝায় যে আমি তাহাজ্জুদ গার বুঝেন না তাহাজ্জুদের নামাজের সময় 3টা বাজে সময় কয় আমি আজকে দেখছি 3টা বাজে একটা হেলিকপ্টার গেছে ওই সময় আমি তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ছি ভাইরা আমার এইজন্য আল্লাযীনা হুম ইউরাউন যারা লোক দেখানো ইবাদত বندگی করে ওয়ায়ামনাউনাল মাউন আর যারা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস দিতে মানুষকে বাধা দেয় নিত্য প্রয়োজনীয় যেগুলো জিনিস আসবাব সামগ্রী আছে ওই আসবাব সামগ্রীগুলো মানুষকে দিতে বাধা দেয় আল্লাযীনা হুম ইউরাউন ওয়ায়ামনাউনাল মাউন আর যারা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস দিতে বাধা দেয় ওই সমস্ত নামাজিরা ধ্বংস হোক ভাইরারে আমার মনোযোগ দিয়ে শুনেন এমন নামাজি নয় নামাজি হতে হবে মুত্তাকিওয়ালা আল্লাহওয়ালা পরহেজগার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার নিশ্চয়ই নামাজ মানুষকে অশ্লীল এবং গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে তাহলে নামাজি যদি এই অশ্লীল গর্হিত কাজ থেকে বিরত হয়ে যায় তাহলে তো মুত্তাকি হয়ে গেল তাহলে কেন আবার আল্লাহ বললেন ফাওয়াইলুল লিল মুসাল্লিন ওই সমস্ত নামাজি ধ্বংস হোক যারা গুনার কাজ করে যারা নামাজ কাজা করে যারা মানুষদেরকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস দিতে বাধা দেয় তুমি যদি বালা মানুষ হয়ে যাও তাহলে এটা তোমার আর এটা বলার প্রশ্নের উত্তর আসে না প্রশ্নই উঠে না নিশ্চয়ই নামাজ তো মানুষকে অশ্লীল এবং মন্দ কাজ থেকে অশ্লীল গর্হিত মন্দ কাজ থেকে মানুষ দিকে বালা কাজের দিকে লইয়া যায় ভাইরারে আমার যে ব্যক্তি নামাজ আদায় করবে আল্লাহ পাক তাকে 5টা পুরস্কারে পুরস্কৃত করবেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ডান হাতে আমলনামা দিবেন রিজিকের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ভাইরারে আমার যেই দিন মুনকার নাকির কবরের সওয়াল জবাব করবেন সওয়াল জবাবকে আসান করিয়া দিবেন আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বিপদ আপদ থেকে উদ্ধার করবেন বলা মুসিবত উদ্ধার করে দিবেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তারে বিনা হিসেবে জান্নাত দান করবেন জোরে কোন চিল্লা সুবহানাল্লাহ আর শুধু তাই না যেই দিন মানুষেরা চুলের ব্রিজ থাকবে একটা ফুলসিনাতির ব্রিজ হবে একটা ওই ব্রিজটারে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বিজলি রাখালে পার করিয়া দিবেন জোরে চিল্লা কোন সুবহানাল্লাহ এখন বাইরে যা ওয়াজ শুনছি আর নামাজ পড়া লাগতো না নামাজ পড়বো তো ইনশাআল্লাহ মা বোনরা মনোযোগ দিয়ে শুনেন পর্দার মা বোনে ভালো করে মনোযোগ দিয়ে শুনেন তুমি যদি নামাজের হেফাজত করো হাফিজু আলাস সালাওয়াতি ওয়াস সালাতিল মুস্তা হাফিজাকাল্লাহু কামা হাফিজতানি
যে ব্যক্তি নামাজের হেফাজত করবে আল্লাহ তার হেফাজতের জিম্মাদারি নিয়ে নিবে। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য দেখবেন নামাজি বেটির চেহারার দিকে তাকাইলে নূর পাওয়া যায়, আর বেনামাজি একজন মহিলার চেহারার দিকে তাকাইলে দেখবা কুত্তার মতো দেয়া যায়, ভালোই লাগে না। বেনামাজি মহিলার চেহারার দিকে তাকাইলে ভালো লাগে না, আর একজন নামাজি মহিলার চেহারার দিকে তাকাইলে মাদ্রাসার একজন ছাত্রছাত্রীর দিকে যে নামাজ পড়ে ছোট বাচ্চাগুলো এর চেহারার দিকে তাকাইলে দেখবেন আলাদা একটা নূর দেখা যায়। কথা কয় না, আলাদা একটা নূর দেখা যায়। আরে বেনামাজি একজনের চেহারা দিকে দুইজনের আলাদা এক জায়গায় বসাইবেন, একজন নামাজি ওর দিকে তাকাইবেন আর বেনামাজি একজনের দিকে তাকাইয়া দেখবেন ওর চেহারার মধ্যে একটা নূর আলাদা পাওয়া যায়। ওই বেনামাজি লোকের চেহারা আরেক ধরনের, এটা দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় নামাজের দ্বারা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন চেহারার উজ্জ্বলতা দান করিয়া দেন। চিনে এখন সুবহানাল্লাহ। এ ভাইয়ের আমার, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন সূরাতুল জুমআ, ফাইদা কুদিয়াতিস সালাহ, তুমি যখন নামাজ থেকে ফারাগ হয়ে যাবে, নামাজ শেষ হয়ে যাবে, নামাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর ফান্তাশিরু ফিল আরদি, তুমি জমিনের মধ্যে বিস্তার ছড়ায় ছিটায় যাও, জমিনের মধ্যে যাও। তোমার জীবিকার জন্য হাত পা আল্লাহ দিয়েছেন। তুমি নামাজ পড়ার পরে তোমার জীবিকা দুনিয়া লাগবে, দুনিয়ার জন্য তুমি তোমার বিবি বাচ্চারে পরিবার পরিজনরে বাঁচায় রাখতে হইলে তোমার এখন কৃষি কাজ করার দরকার আছে না নাই? না ঘরে বসে থাকলে ঘরে বসে থাকলে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে চললো, আল্লাহ তোমারে খাওয়াইব। তোমারে আল্লাহ হাত পা দিছেন, তুমি এখন তোমার এই হাত পারে কাজে লাগাইতে হবে। ফাতাশিরু ফিল আরদি ওয়াবতাগু মিন ফাদলিল্লাহ, তুমি এখন জমিনের ভিতরে সেটা পড়তে হবে। কেউ রিক্সা চালাবে, কেউ সিএনজি চালাবে, কেউ অটো চালাবে, কেউ হুন্ডা চালায়। আসলে সুনামগঞ্জের মানুষ হুন্ডা চালায় টাকানুচি করে। ভাইরা রে আমার, আল্লাহ বলেন ফান্তাশিরু ফিল আরদি ওয়াবতাগু মিন ফাদলিল্লাহ, এবং আল্লাহর কাছে ওসিলা তালাশ করবে, আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করো। আরে আল্লাহরে ভয় করো, ভয় করার মতো ভয় করো। ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা, আল্লাহর কাছে ওসিলা তালাশ করো। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন এই যদি কাজগুলো তোমরা করতে পারো, নামাজ প্রতিষ্ঠা করার পরে তোমরা যদি জীবিকার জন্য বাইর হয়ে যাও, আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ তোমার রিজিকের ব্যবস্থা করিয়া দিব। জুনে চিল্লা এখন সুবহানাল্লাহ। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন 5টা পুরস্কারে পুরস্কৃত করবেন। তাও বললাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমের ভিতরে জায়গায় জায়গায় আল্লাহ নামাজের কথা বললেন। এখন আসুন ভাই কিছু প্রাসঙ্গিক আরো কিছু আলোচনা করব। এখন কেউ যদি কয় নামাজ পড়ার সময় মোবাইল লইয়া নামাজ পড়লে নামাজ হইতো না, আপনি কই পাইলেন এই ফতোয়া? মাওলানা সাদ সাহেব হাদাহুল্লাহ, আল্লাহ ওনাকে হেদায়েত দান করুন। ওনার কিছু ভুল বক্তব্যের কারণে জাতিরা এমন, মাওলানা সাদ সাহেব শুনছেন কয়েকদিন আগে বিশ্ব ইজতিমার 4 জনের জায়গা একবার খুন করে লাইছে। এই যে মাওলানা সাদ সাহেব, ওনার কিছু ভুল, যেমন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হেদায়েতের মালিক না, হেদায়েতের চাবি আল্লাহর হাতে না। আচ্ছা আমার যে হেদায়েত, আমি হেদায়েতের মালিক, আমি আল্লাহর মানতে না। এখন যদি আমি আবার বিশ্বাস করি না যে আল্লাহ যদি হেদায়েতের মালিক হইতো তাহলে নবী রাসূল কেন পাঠাইলেন? নাউজুবিল্লাহ। এই বক্তব্যটা কি সঠিক? আল্লাহর কোরআনের এর প্রমাণ ইন্নাকা লা তাহদি মান আহবাবতা ওয়ালাকিন্নাল্লাহা ইয়াহদি মান ইয়াশা। আল্লাহ বলেন নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই নবী গো আপনি হেদায়েতের মালিক না, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ হলাম হেদায়েতের মালিক।
মানুষদেরকে জানা দেন আমি আলিমুল গায়ব, আমি হলাম আলামুল মুহতাদিন, আমি বেশি জানি কে সঠিক পথে চলবে আর কে বেঠিক পথে চলবে। আমার হাতে আল্লাহ হেদায়েতের চাবি দেন নাই। তাহলে নবী ওনার বক্তব্য, উনি যে বললেন নবীরা হেদায়েতের মালিক, হেদায়েতের মালিক আল্লাহ না, নবীরা, নবীদেরকে কেন নবী পাঠাইলেন? তাহলে ওনার প্রশ্ন তো উত্তর এরকম বলাটা ঠিক হয় না। কারণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমের ভিতরে জায়গায় জায়গায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن يضلل فلا هادي له। যে মানুষটিকে হেদায়েতের পথে চালানে ওয়ালা একমাত্র আল্লাহ। জুড়ে চিল্লান এখন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ মাবুদ প্রভু আমাদের, রাসূলে আরবি নবী আমাদের, কোরআন হাদিস পথ আমাদের, কণ্ঠে মোদের এই কালেমা জুড়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن। ইহুদিরা কয় মুহাম্মদের এই কোরআন শ্রবণ করিও না। ওয়ালগাউ ফীহি, মুহাম্মদ যে জায়গার ভিতরে কোরআন পড়ে ওই জায়গার ভিতরে যায় চিল্লা চিল্লি শুরু করে দিবা, গান বাদ্য বাজাইবা, মুহাম্মদের কোরআন তলে পড়ে যাবে, মুহাম্মদ বিজয়ী হবে না, মুহাম্মদ পরাজয় বরণ করবে আর তোমরা বিজয়ী হয়ে যাইবা। আল্লাহ বলেন ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহজানু ওয়া আনতুমুল আলাউন। তোমাদের কোনো ভয় নাই, তোমাদের কোনো টেনশন নাই, তোমরাই বিজয়ী হইবা যদি তোমরা সত্যিকারের মুমিন হতে পারো, খাঁটি মুমিন হতে পারো, আল্লাহ ওয়ালা মুমিন হতে পারো। আল্লাহ বলেন তোমরাই বিজয়ী হইবা, তোমরা পরাজয় বরণ করবা না। এই তোমরা ফাসআলু আহলা যিকরি, যারা জানে এদের কাছ থেকে তোমরা জানো, ফাসআলু আহলা যিকরি কুনতুম লা তা'লামুন। যারা জানে এদের কাছ থেকে তোমরা জানো, জানে কারা? নাইবে নবী, নবীর উলামায়ে কেরামরা, নবীর ওয়ারিসরা, উলামায়ে কেরামরা। আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রাহমাতুল লিল আলামিন বলেন কুনু আলিমান আও মুতাআল্লিমান আও মুহিব্বান আও মুতিআন ওয়ালা তাকুন খামিসান ফাতাহলিক। আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রাহমাতুল লিল আলামিন বলেন তুমি আলেম হও, তুমি আলেমের ছাত্র হও, নাও আলেমের মুহাব্বত করো, নাও আলেমের অনুসরণ করিয়া চলো। পঞ্চম নম্বর হলো না, পঞ্চম নম্বর মানে আলেম বিদ্বেষী হয়ে না। সাদ সাহেবের কি সেনাফেনারা আছে যারা ইমাম সাহেবের খালি গুছায়, খালি মুসল্লিদের বাইরে খালি গুছায়, আর তাদের মৌলানা সাদ সাহেবের দুইটা বক্তব্য যারা ইহুদিরা দেওয়াইছে, এই দুইটা বক্তব্যের দ্বারা উনি প্রথম নম্বর কোরআন থেকে মুসলমানদেরকে দূরে সরায়, দুই নম্বর লিখা উনি আলেম উলামা জেনারেল মানুষ থেকে সরায় আনছে ইহুদিরা এই দুইটা বক্তব্যের দ্বারা। এক নম্বর বক্তব্য হলো যে কোরআন যদি কেউ না বুঝিয়া পড়ে, কোরআনের এক বিন্দু পরিমাণ সওয়াব হবে, নাউজুবিল্লাহ কোন। দুই নম্বর হলো যে আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমের ভিতরে প্রায় জায়গার ভিতরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন প্রায় সূরা মুজাদালার এক জায়গার মধ্যে আছে উলামায়ে কেরামের সম্মান সমান, ইয়ারফাউল্লাহু আল্লাযীনা আমানু মিনকুম ওয়াল্লাযীনা উতুল ইলমা দারাজাত। তোমাদের মধ্যে একদল কেন ইলম চর্চার জন্য বাহির হয় না, আর যারা ইলম চর্চার জন্য বাহির হয় তাদের সম্মান আমি আল্লাহ বাড়ায়া দিয়েছি, আর তারা আমি আল্লাহকে বেশি ভয় করে দিয়েছি। সুবহানাল্লাহ। আর সাদ সাহেব উনি বলেন যে যারা এই দেখেন জেনারেল মানুষদেরকে কিভাবে মানুষ থেকে দূরে সরায় নিতেছে, যারা নাকি
মসজিদে ইমামতি করিয়া মুয়াজ্জিন করিয়া মাদ্রাসায় ভরায়া যারা বেতন নেয় বেশ্যা নারী টাকা ইনকাম করার মতো জুড়ে চিল্লায়া কোন নাউজুবিল্লাহ। তাহলে যারা নামাজ পড়ায় আমরা মুয়াজ্জিনি করি ইমামতি করে টাকা নেই, আপনারা আমাদের সব ঘর সংসার চালায় সাত সাত বলছেন। এই দুই বক্তব্যের দ্বারা উনি বিতর্কিত। উনি নিজে আমির শাহ, আমি বড় আমি, আমার উপরে হামসে বড় নম্বর কম, আমার উপরে আর কেউ নাই, আমি আমির আমির, আমাকে অনুসরণ করতে হবে। আমার যে আমির মানতো না সে জাহান্নামে যাবে, নাউজুবিল্লাহ কম। এরপরে উনি বলছেন আল্লাহর হাতে হেদায়েতের চাবি না, হেদায়েতের চাবি যদি আল্লাহর হাতে হইতো তাহলে নবী রাসূল কেন আল্লাহ দুনিয়াতে প্রেরণ করলেন। এরপরে যারা নামাজ পড়ে নামাজের সময় মোবাইল ফোন নিয়ে যাবেন না, টাচ মোবাইল। নামাজের পড়ে আমরা নামাজ পড়ার সময় মোবাইল ফোন পকড়ে নিয়ে নামাজ পড়ে নামাজগুলো হইতো মন গড়া বক্তব্য। মুসা নবী ভুল করছেন, ইউসুফ নবী ভুল করছেন, ইউসুফ নবী ভুল করছেন, মুসা নবী কি ভুল করছেন? মুসা নবী জাতিকে ছাইরা তিনি তুর পাহাড়ে আল্লাহর লগে কথা কইতে গেছেন, নাউজুবিল্লাহ জুড়ে কোন। অথচ মুসা নবীর শান আল্লাহ কোরআনে কারীমের ভিতরে বলেন ওয়া কাল্লামাল্লাহু মুসা তাকলিমা। আল্লাহ বলেন আমার মুসা আমার সাথে সরাসরি কথা বলছেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মুসা নবীর শান কেমন শান বললেন। মুসা নবীর আল্লাহ এমন একটা মুজিজা দান করেছিলেন, কইতামনি মুসা নবী যদি একটা লাঠি নিয়ে দাঁড়াইতো লাঠি সাপ হয়ে যাইতো, দূরে ছিলেন সুবহানাল্লাহ। মুসা নবীর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওমা তিলকা বিয়ামিনিকা ইয়া মুসা, মুসা নবীর সাথে আল্লাহ কথা বলেন হাতে তোমার কি, ডান হাতে তোমার কি? মুসা নবী কয় ক্বালা হিয়া আসায়, আমার ডান হাতে হলো লাঠি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শুধু বলেন তোমার হাতে কি? মুসা নবী চাইলে একটাই বলে দিতেন আমার হাতে লাঠি, আর দুসরার কোনো কথা বলা লাগে না। কিন্তু উনি আরামে মাসুক আশিক মাসুকে পাগল, আশিক আর মাসুক প্রেমিক প্রেমিকার কথা, প্রেমিকার একজন প্রেম করে যখন তো আল্লাহ যখন তোর কথা কয় তখন তার মজাই লাগে, আলাদা মজা লাগে। প্রেমিক প্রেমিকার আলাদা তাহাজ্জুদের নামাজের সময় আল্লাহর লাগে যখন বন্দা কথা কয়, আশিক আর মাসুকের লাগে কথা কয় তখন ভালোই লাগে, মজাই লাগে। এখন প্রেমিক আর মুসা নবী তো আল্লাহর আশিক, আশিক আর মাসুকের লাগে কথা বলতেছেন এখন তো একটাই, আরো যত কথা বলবো ততই ভালো লাগে। ক্বালা হিয়া আসায়া, আমার হাতে লাঠি, আতাওয়াক্কাউ আলাইহা, আমি এই লাঠি দ্বারা বর দেই, ওয়া আহুশু বিহা আলা গানামি, আমি এই লাঠি দ্বারা আমি আমার পাতা ফারি, ছাগলের জন্য পাতা ফারি, ওয়ালিয়া ফিহা মারিবু ফুরা, এই আমি এই ছাগলের জন্য আমি এই লাঠি দ্বারা পাতা গাছ থেকে আমি পাতা ছিঁড়ি, আবার সুতানা আরো অন্যান্য অনেক কাজও করি। ভাইয়ের আমার এই জন্য প্রাসঙ্গিক কিছু কথা বললাম। মুসা নবী ভুল ধরছেন, মাওলানা সাদ সাহেব। ইউসুফ নবী ভুল করছেন, এইভাবে অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামরা অনেক গালিগালাজ করে, অনেক পতন বলছেন, অনেক ভুল ভ্রান্তি আছে। সাদ সাহেবের আসল চেহারা একটা বই আছে, হাটহাজারী মাদ্রাসা থেকে ফতোয়া আসছে যে তাদের তালিম মুশারাফ, তাদের এই সমস্ত যারা এখনো যারা তওবা করে নাই তাদের জন্য আমাদের দরজা খোলা। আমরা ভাই এক প্ল্যাটফর্মে থাকবো, একসাথে আবার চলবো, একসাথে তাবলীগে যাব, ইজতিমায়ে যাব। আমরা কোনো দ্বন্দ্ব দাঙ্গা হাঙ্গামা ওয়াল ফিতনাতু আকবার মিনাল কাতাল সাহেব উনি মাওলানা সাদ হাদাহুল্লাহ উনিও জানেন যে হত্যা করা হচ্ছে, যে যারা সুবাবুল মুসলিমে ফুসুক ওয়া কিতালুহু কুফর, হত্যা করা হচ্ছে কুফরি, আর মুসলমানের গালিগালাজ করা হচ্ছে ফাসিকি। অতএব এটা কোনো তাবলীগের কাজ হতে পারে না। যারা বিশ্ব ইজতিমায়ে যায়, ইজতিমার কাজ করে দিনের বেলা রাতে ঘুমায়, আর রাতে ঘুমের ভিতরে তুমি চারজন যায় মাইরা লাও, খুন করে লাও, চাকু দিয়া ফাড়ায়, এটা ইজতিমা তাবলীগের কাজ। এতে বোঝা গেল এটা সন্ত্রাসী, এটা সন্ত্রাসী। তাবলীগের ইজতিমায়ে তাবলীগের কাজ শিখায় না, সন্ত্রাসী শিখায় না। মাওলানা সাদ হাদাহুল্লাহ তো আমরা এক ব্যক্তির
অনুসরণ করতে যায় যদি আমরা বাংলাদেশের মুসলমানরা যদি এক মুসলমান আরেক মুসলমানের মারামারি কাটাকাটি করে তাহলে ইহুদিরা হাসবে। ইহুদিরা হাঁটতেছে, হাত তালি দিয়ে বলতেছে দেখছো মুসলমানের ভিতরে কত দাঙ্গা হাঙ্গামা। ইসকন বিদুর্মীরা এরা তো এখন নাকের ডগায় তোমার সিলেটের জমিনে দেখছেন আপনারা গানের কনসার্ট চলে, একদিকে গানের কনসার্ট চলবে, ইসলামের কোরআনের মাহফিল চলবে না, মাইক বন্ধ করো। তাহলে মুসলমানরা এখন সজাগ হতে হবে। মুসলমানরা এখন শাহজালালের তলোয়ার হাতে নিয়ে আবার গর্জন নারে তাকবীর আল্লাহু আকবারের স্লোগান দিতে হবে। না হয় মুসলমানদের ভিতরে নাস্তিক ইহুদি বেঈমান গোষ্ঠী না, ইসকন গোষ্ঠী না, জঙ্গি গোষ্ঠী না, সন্ত্রাসী খুনি বাহিনীরা তারা মাথা নাড়া দিয়া উঠা তোমাদের নাকের ডগায় আঙ্গুল দিয়া বলবে মুসলমানরা তোরা খারাপ আমরা ভালো। এখন তোমরা তাবলীগ লিয়া চিল্লাচিল্লি করে আর মারামারি করে কাটাকাটি করো, আমরা এখন হাসি। আরো অনেক কিছু কথা আছে। মাওলানা সাদ হাদাহুল্লাহ যে চেলারা আছে ইরতেজা মুআজ বিন নূর এদেরকে গ্রেফতারের জন্য গোপন তত্ত্ব বাইর হয়ে আসছে যে ওনারা কোথায় থেকে টাকা খাইছেন, কোন রর কাছ থেকে টাকা খাইছেন। ইসরায়েলের র না ইন্ডিয়ার র না ভারতের রর কাছ থেকে টাকা খাইছেন। ওনারা গোপনে যে ইসরায়েলের মুসাদ বাহিনীর সাথে যা 3 বার বৈঠক আলাপ করছেন এগুলা গোপন তত্ত্ব ভাস হইতেছে। ইরতেজা উসামা মুআজ বিন নূর যতই পাগড়ি আর পাঞ্জাবি আর লেবাসে পাঞ্জাবি পরলে পোশাক পরলে যে আলেম না, তোমার আলেমের ভিতরে আল্লাহর নবী বলেছেন খায়রু খিয়ারিল উলামা ওয়া শাররু শিরারিল উলামা। উলামায়ে কেরামের মধ্যে আবার সবচেয়ে ভালো আছে আবার খারাপও আছে, তবে উলামায়ে কেরামরা আল্লাহর কাছে ভালো, আল্লাহর বেশি বয়স। উলামার মধ্যে আবার কয়েক ধরন আছে, উলামায়ে হক্কানি, উলামায়ে রব্বানি, উলামায়ে সু, উলামায়ে দেউলিয়া। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে হক্কানি উলামায়ে কেরামদের অনুসরণ করে চলার তৌফিক দান করুন। জোরে কোন আমিন। ভাইরা আমার, কোরআনে কারীমের ভিতরে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন সূরা ফুরকানের ভিতরে একটা আয়াত 28 নম্বর হয়তো 29 নম্বর আয়াত হবে। এই আয়াতগুলোর ভিতরে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا আফসোস জালেমরা বলবে, জালেমরা কয় আফসোস আমার নিজের হাত ধ্বংস কেমনে বানাইলাম, তার হাতটা কেমনে ধ্বংস বানাইলো। জালেম বলে ইয়াকুলু ইয়া লাইতানি ইত্তাখাযতু মা'আর রাসূলি সাবিলা, আমি যদি রাসূলের সঙ্গে অনুসরণ করতাম তাহলে আমি ধ্বংস হইতাম না, আমার হাত ধ্বংসের দিকে যাইতো না। لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا আমারে لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني নবীর উত্তম আদেশ আসার পর আমার পথ ভ্রষ্ট দিয়ে গুমরার দিকে নিয়ে যাওয়ার কারণ হলো ওয়াকানা শাইতানু লিল ইনসানি খাযুলা, শয়তান মানুষের শিরায় শিরায় রক্তের মধ্যে মিশকাত শরীফের হাতের ভিতরে আছে ইন্না শাইতানা ইয়াজরি মিনাল ইনসানি মাজরাদ দাম, শয়তান মানুষের ধোঁকা দেয়। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বাইরে আমার কোরআনে কারীমের ভিতরে আয়াতের ভিতরে উকবা ইবনে আবু মুঈত এবং উমাইয়া ইবনে খালদ দুইজন, এই দুইজনের কথা, এরা দুইজনের মধ্যে যায়া একবার তারা যখন বৈঠকের ভিতরে বসলো তখন ইহুদি গোষ্ঠীরা তারা কইল মুহাম্মদ বালানা, মুহাম্মদের সঙ্গে অনুসরণ করিও না। এক পর্যায়ে তারা কই মুহাম্মদের কাছে গেছে, কই যাইছি মুহাম্মদের কাছে যায় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এটা বিশ্বাস করছি, কলমা পড়া মুসলমান হইছি। তখন ওনার কাছ থেকে যখন আবার আরেকটু কাছে আসছে ফিরে আসছেন, তখন ফিরে এসে বলেন قالوا إنا معكم إنا نحن مستهزئون, আমি তো তোমাদের সাথেই ছিলাম, তোমাদের সাথী, আমি তো ওর সাথে মুহাম্মদের নামে ঠাট্টা বিদ্রূপ করছি। জোরে কোন নাউজুবিল্লাহ।
উমাইয়া ইবনে খলফের অনুসরণ করার কারণে উকবা ইবনে আবু মুইত নিজের হাত নিজে জালিম বনে গেছে, সে নিজের হাত নিজের ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেছে। এই জন্য সৎ সঙ্গে সর্ববাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। হক্কানি উলামায়ে কেরাম আল্লাহ বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন। এই ইমানদারগণ ইত্তাকুল্লাহ সুবহানাল্লাহ। তোমার কাছে অনেক একটা ইমানের পথ, একটা কাটা জাতীয় পথ, এই পথ থেকে তোমার কাছে সুদের রাস্তা আসবে, তোমার কাছে ঘুষের রাস্তা আসবে, জিনার রাস্তা আসবে, মদ খাওয়ার, জিনার, গাঞ্জার অনেক কিছুর রাস্তা আসবে। এইগুলা বাইসা তোমার থাকতে হবে। ইত্তাকুল্লাহ, তোমার আল্লাহর ভয় করতে হবে। তুমি যদি জিনার কাছে লিপ্ত হয়ে যাও, ওই সময় তোমার এক আল্লাহর বিশ্বাস করতে হবে। আমার তো আল্লাহ ছেড়ে আমার মাথার উপরে, আমি মাথা থেকে জিনার কাজ করার কারণে আমার মাথা থেকে আল্লাহ ঈমান সরায় নিবেন। এই ভাইয়ের আমার হাসরের ময়দানে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন 5টা প্রশ্নের জবাব তোমার রেখে একটা পাও সামনে আগাইতে পারবে না। এক নাম্বার, তুমি যে ভাই তোমার যৌবনকালটা কোথায় কাটাইছো, তোমার ধন সম্পদ কিভাবে ব্যয় করছো, কিভাবে উপার্জন করছো, এগুলার জবাব দেওয়া ছাড়া এক পাও কেউ সামনের দিকে আগাইতে পারবে না। ভাইরা আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, এ তোমরা দুনিয়ার শাসনে নিচে স্থান পাইতে চাও, তাহলে তোমরা এমন এমন কাজ করো, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করো, যৌবনকালে ইবাদত বন্দেগী করে কাটাও। ইত্তাকুল্লাহ, আল্লাহরে ভয় করো। আল্লাহরে যদি ভয় করিয়া চলতে পারো, তাহলে তুমি আল্লাহ ওয়ালা বইনা গেলা, মুত্তাকি পরহেজগার হয়ে গেলা। আমাদের নবীর অনুসরণ তোমার অন্তরের ভিতরে ফিট করলে তুমি আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যাবে। এই জন্য বলতেছিলাম ভাই, ওই যে উমাইয়া ইবনে খলফের অনুসরণ করার কারণে উকবা ইবনে আবি মুঈত, উকবা অথবা আকাবা কি হইল, ধ্বংসের দিকে লেগে গেল। মুহাম্মদের অনুসরণে থাকতো, মুহাম্মদের অনুসরণ করে চলতো, মুহাম্মদের সঙ্গী হইতো, তাহলে নিজের হাত নিজের দিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাইতো না। এর দ্বারা বোঝা গেল আমাদেরকে صحبت صالح ترى صالح کناد، صحبت صالح ترى صالح کناد، ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از شد سالات بیریا، بہتر از شد سالات بیریا۔ مکن چستی نماز پنجگانا، فویل للمصلین الذین، میں طالب مولا ہوں میرے عشق نرالا، میں طالب مولا ہوں میرے عشق نرالا، کہ جملہ جہاں جن کی تجلی سے اجالا، کہ جملہ جہاں جن کی تجلی سے اجالا۔ যদি জীবনটা বিলাতে চাও, যদি জীবনটা বিলাতে চাও, যদি রক্ত ঝরাতে চাও। এ ভাই, আমাদের কাছে অনেক বাধা বিপত্তি আসবে, জালিমরা অনেক বাধা বিপত্তি দিবেন। নিজের জীবনটা জানটা দিনে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ করে দিব। জুড়ে ছিল এখন আল্লাহু আকবার। আল্লাহর রাস্তায় যদি তোমার জান মালটা শহীদ করে দিতে পারো, আল্লাহর রাস্তায় জান মাল শহীদ হওয়ার কারণে আল্লাহ বলেন, এই আমার সঙ্গীতের ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন, দিনের পথে খুদার রাহে, দিনের পথে খুদার রাহে জীবনকে বিলিয়ে দাও। যদি জীবনটা বিলাতে চাও, যদি জীবনটা বিলাতে চাও, যদি রক্ত ঝরাতে চাও। এই মৃত্যুর নাম হয় যে শহীদ, বাঁচলে হয় গাজী, এ পথে মরলে মহান প্রভু আল্লাহ থাকে রাজি। এই জীবনের বিনিময়ে জান্নাত ক্রয় করে না, যদি জীবনটা বিলাতে চাও,
যদি রক্ত ঝরাতে চাও, যদি জীবনটা বিলাতে চাও, যদি রক্ত ঝরাতে চাও, ওই ঘরের কোণে বসে মরার দাম তো নাই কোনো, খানকা ছেড়ে বাহিরে আসো, বাতিলকে আঘাত আনো, ময়দানেতে লড়াই করে শহীদি খিতাবটা নাও, যদি জীবনটা বিলাতে চাও, যদি রক্ত ঝরাতে চাও, যদি জীবনটা বিলাতে চাও, যদি রক্ত ঝরাতে চাও। জীবন আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে দিব। ইন্নাল্লাহা আশতারা মিনাল মুমিনিন, নিশ্চয়ই মুমিনদের জান এবং মালের বিনিময়ে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছ থেকে আমরা জান্নাত ক্রয় করে নিই। মজুরি চিনে কোন সুবহানাল্লাহ। তোমার জান মাল ইজ্জত আবরু যদি তুমি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে দিতে পারো, তোমার জীবন যদি তুমি দ্বীনের প্রতি আল্লাহর যদি তুমি জীবন উৎসর্গ করে দিতে পারো, আল্লাহ বলেন ইন্নাল্লাহা আশতারা মিনাল মুমিনিনা আনফুসাহুম ওয়া আমওয়ালাহুম বিআন্না লাহুমুল জান্নাহ, নিশ্চয় নিশ্চয় আমি আল্লাহ তোমার জন্য জান্নাত তৈরি করেছি। জুড়ে চিল্লায় কোন সুবহানাল্লাহ। ঈমানদার তোমার দুইটা কাজ করতে হবে। এক নাম্বার ওয়ামিলুস সালিহাত, এক নাম্বার হলো তুমি ঈমানদার পরিপূর্ণ ঈমানওয়ালা হতে হবে। দুই নাম্বার হলো তোমার অন্তরের ভিতরে নেক আমলে ভালো কাজের আদেশ ভালো কাজ করতে হবে, ভালো কাজের আদেশ ওসিয়ত করতে হবে, ভালো কাজ নিজেও করতে হবে। লোকমান আলাইহিস সালাম ওনার ছেলেকে ওসিয়ত করেছেন, ইয়া বুনাইয়া লা তুশরিক বিল্লাহ, হে আমার ছেলে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবা না। হে আমার ছেলে মানুষদেরকে সৎ কাজের আদেশ দিবা, অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকবা আর ধৈর্য ধারণ করবা। হে আমার ছেলে হাসরের ময়দানে এক চুল পরিমাণও যদি কেউ গুনাহ করে শাস্তি দেওয়া হবে না। এক জাররা পরিমাণ গুনাহ যদি করে, ইয়া বুনাইয়া ইন্নাহা ইন তাকুম মিসকালা হাববাতিন মিন খারদাল ফাতাকুন ফি সাখরাতিন আও ফিস সামাওয়াতি আও ফিল আরদি ইয়াতি বিহা আল্লাহ ইন্নাল্লাহা লাতুল খাবীর। ভাইরা আমার, একদিন হাসরের মাঠ কায়েম হবে। আর আইতাল্লাযী ইউকাযযিবু বিদ্দীন, এটা বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে আমাদের নামাজের আউয়ালু মা ইউহাসাবু বিহিল আবদু ইয়াউমাল কিয়ামাতিস সালাম। এই নামাজ কিয়ামতের দিন হাসরের ময়দানে নামাজের হিসাব হবে। এই নামাজের দ্বারাই আমরা জান্নাতে প্রবেশ করব। নামাজ হলো জান্নাতের চাবি। এই চাবি দ্বারা জান্নাতের গেট খুলিয়া, জান্নাতের তালা খুলিয়া আমরা জান্নাতে যাব। মিফতাহুল জান্নাতিস সালাম, পবিত্র সালাত লা তুকবালু সালাতুন বিগাইরি তুগুন ওয়ালা সাদাকাতুন মিন কুলুল। পবিত্রতা ছাড়া নামাজ হবে না। এখন নামাজ পবিত্রতা ছাড়া কেউ নামাজ পড়লে নামাজ হইব না। নামাজ পবিত্রতার সহিত নামাজ আদায় করতে হবে। আর দান সদকাও করব, আমরা হালাল টাকার দান সদকা করব। ভাইরা আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমের ভিতরে যত আদেশ আর নিষেধ বললেন। সুদ খাওয়া হারাম, এটা আমরা জানি। সুদ খাইলে মার সাথে 31 বার জিনা করার সমপরিমাণ গুনাহ। ঘুষ খাওয়ার রাশি ওয়াল মুরতাশি কালাহুমা ফিন্নার, সুদখোর ঘুষখোর গুনাহ এক গুনাহ। যারা সুদ দেয়, যারা সুদের সাক্ষী দেয় এক গুনাহ। ভাইরা আমরা জাহান্নামে যাবে। ঘুষখোর তোমার ন্যায় বিচারি হতে হবে। এখন যদি তুমি ঘুষ খায়া টাকা 500 টাকা পায়া যদি তুমি বিচারের মধ্যে যায় আইন রেখে আইন বানাইলা, অন্যায় রে ন্যায় বানায় ফেলো, এই ভাই এটা তো দুনিয়ার কাজ করার বিচার নয়। হাসরের ময়দানে কোনো কোর্ট কাছারি, দুনিয়ার কোনো কোর্ট কাছারি নয়। ওয়াজাদু মা আমিলু হাদিরা, সব উপস্থিত করা হবে। যা করছো দুনিয়া থাকা অবস্থায় সব তোমার সামনে উপস্থাপন করা হবে। অডিও ভিডিও সব পাস করে দেওয়া হবে। ওয়ালা ইয়াজলিমু রাব্বুকা আহাদা, তোমার সাথে কোনো ধরনের জুলুম করা হবে না, ইনসাফের বিচার করা হবে। ভাইরা রে আমার, এক জাররা পরিমাণ সরিষার দানা পরিমাণ যদি কেউ গুনাহ করে সাথ দেওয়া হবে না। এই জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, তোমরা ওই দিনকে ভয় করো যেই দিন তোমরা আমি আল্লাহর দিকে আসতে হবে, যেই দিন কারো প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না। ওয়াত্তাকু ইয়াওমা তুরজাউনা ফীহি ইলাল্লাহ
তুওয়াফা কুল্লু নাফসিন মা কাসাবাত ওয়া হুম লা ইউযলামুন। ওই দিন কারো প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না। ভাইরা আমার, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তোমার জন্য ব্যবসারে হারাম করছেন না, ব্যবসারে তো আল্লাহ হালাল করে দিয়েছেন, তুমি কেন ব্যবসা করো না? ব্যবসা করার জন্য নবীর সুন্নাত, আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন, সুদ তুমি কেন খাও? আহাল্লাল্লাহুল বাই'a ওয়া হারামার রিবা। ভাইরা আমার, তুমি তোমার ব্যবসা সুন্নাত তরিকায় করে যাও। যারা যারা ভালো ব্যবসায়ী হবে, এদের হাসর নাসর নবীদের সাথে হবে, সিদ্দিকদের সাথে হবে, শহীদদের সাথে হবে। এই জন্য আমরা তাজিরুস সাদুকুল আমিন, সত্যবাদী ব্যবসায়ী হব।